Hello students, today we will study mathematical logic. In short, we are going to revise all topic, full topic in this lecture only. तर आज आपण पूर्ण टॉपिकची रिव्हिजन करणार आहोत या लेक्चर मध्ये. सगळा थेअरी पार्ट तुम्हाला मी क्लिअर करून देणार आहे मॅथमॅटिकल लॉजिक साठी. दिस इंटरेस्टिंग सिंपल लॉजिक हा पार्ट खूप इंटरेस्टिंग आहे मॅथ्स साठी. सो विल स्टार्ट विथ मॅथमॅटिकल लॉजिक. ओके, आता बघा पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघणार आहोत स्टेटमेंट साठी. फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. स्टेटमेंट इज अ declarative sentence, okay, which is either true or false. सिंपल सेंटेन्स आहे की जे डिक्लेरेटिव्ह आहे and it is either true, it is having either true value or it is having false value. Okay, example consider करूया. We consider example. Today is Sunday. Simple sentence. Okay, today is Sunday हे काय आहे? सिंपल सेंटेन्स. Is it declarative? Yes, it is declarative. Simple, which is having either true value or false value. एकतर हे सेंटेन्स ट्रू असेल किंवा false असेल. Okay, and so this sentence can be considered as a statement. So this is a statement. Okay, next example we will consider. Suppose I will consider simple question. What is your name? Is it a simple sentence? It is a question. Okay, sentence is not there. It is a question. Okay, interrogative sentence आहे हे. क्वेश्चन मार्क आहे. त्यामुळे तुम्ही डिसाइड करू शकत नाही की हे ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे. वी कॅनॉट कन्सिडर वेदर दिस सेंटेन्स इज ट्रू और फॉल्स. इट इज अ क्वेश्चन. इट इज अ interrogative sentence. Okay, and so we cannot consider this as a statement. Okay. Next example we'll consider here. Next example is, suppose I will consider what a beautiful place it is. What a beautiful place it is. आता हे सेंटेन्स आहे का? सेंटेन्स सिंपल नाहीये. ओके, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स we cannot decide whether it is true or false. Which place you don't know. Okay. And so for exclamatory sentence we cannot consider this as a statement. Okay. Next example we'll consider, bring me a cup of tea. Okay. Is it a simple sentence? Simple sentence nahi hai, it is order. Okay. Imperative sentence hai, it is order. Simple sentence nahi hai, so we cannot consider this as a statement. So what is statement? Statement is always a simple sentence which is declarative, having either true value or false value. It is called as a statement. समजले सगळ्यांना स्टेटमेंट म्हणजे काय? So statement cannot be a question. Statement cannot be a order. Statement cannot be exclamatory sentence. Okay. So what is statement? It is simple, declarative, having either true or false value. So the definition is statements. Okay. Now next we will consider truth value. Next definition we will consider truth value. Now what is truth value? If given statement is true, okay, if given statement is true, its truth value is capital T or 1. If given statement is true, its truth value is capital T or 1. If given statement is false, if given statement is false, its truth value is capital F or it is 0. Okay, this is about the truth value. Okay. Now next we will consider about the compound statement. We will consider about the compound statement. Now what is compound statement? If two or more statements can be combined together
by different connectives like not, or, and, if then, and if and only if, then statement formed is called as a compound statement. दोन पेक्षा जास्त स्टेटमेंट्स, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त स्टेटमेंट जर आपण कंबाईन केले ह्या कनेक्टिव्हजनी तर आपण ह्या स्टेटमेंटला कन्सिडर करणार आहोत कंपाऊंड स्टेटमेंट. ओके, सो नाउ in this mathematical logic we are going to study these connectives only, not, or, and, if then, and, if and only if. तर हे कनेक्टिव्स आपण कन्सिडर करणार आहोत या मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ दीज 5 कनेक्टिव्स. आता कुठले कुठले 5 कनेक्टिव्स आहेत? फर्स्ट इज नॉट, देन ऑर, अँड, if then, and if and only. तर हे 5 कनेक्टिव्स आज आपण शिकणार आहोत मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये. आता बघा स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये आपण कशा प्रकारे कन्सिडर करतो. इफ नॉट कनेक्टिव्ह इज युज्ड देन स्टेटमेंट इज नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट अँड सिम्बॉल इज लाईक सिमिलर टू. हा सिम्बॉल आपण यूज करतो नॉट कनेक्टिव्ह साठी. त्यानंतर सेकंड कनेक्टिव्ह आहे ऑर. इट इज कॉल्ड as a disjunction of a statement. Okay, and symbol is like v हा symbol आपण यूज करतो or कनेक्टिव्ह साठी. नेक्स्ट कनेक्टिव्ह इज and. स्टेटमेंट मध्ये आपण कन्सिडर करतो कंजंक्शन. जर तुम्ही and हे स्टेटमेंट यूज केलं, and हे कनेक्टिव्ह यूज केलं तर स्टेटमेंटला आपण कन्सिडर करतो कंजंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट. सिम्बॉल इज इन्व्हर्टेड v. ओके, when if then connective is used then it is called as a conditional statement or it is called as a implication. Arrow is one sided arrow. Okay, कळतंय सगळ्यांना. And when if and only if connective is used it is called as a biconditional statement or it is called as a double implication. डबल साइडेड arrowचा आपण वापर करतो. तर हे 5 कनेक्टिव्स आहेत, हे आपण शिकणार आहोत. वन बाय वन आपण कन्सिडर करूया. फर्स्ट कनेक्टिव्ह इज नॉट. When it is used, it is called as a negation of a statement. Negation of a statement. Okay. Now, in this case, if we consider P is a given statement, if P is given statement, then in inverted comma, not P is called. Not P is called negation of a statement. Not P is called negation of a statement. Okay, it is denoted like this. It is denoted by like similar to P. This is the representation for not a connective. Okay, now we'll consider example. Suppose I consider P denotes today is Sunday. Today is Sunday. Then what is negation P? Negation P is today is not Sunday. Okay? Today is not Sunday. आता हे जे मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये आपण हे कनेक्टिव्ह कन्सिडर करणार आहोत. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपण हे गेट म्हणून पण वापरतो. इट इज इन्व्हर्टर. गेट आहे इन्व्हर्टर टाइप आहे लाईक दिस. इन वन इनपुट वन आउटपुट. इन्व्हर्टर आहे नॉट. नॉट इज इन्व्हर्टर. म्हणजे इनपुटला बायनरी व्हॅल्यूज कन्सिडर करूया 1 आणि 0. इनपुटला 1 असेल तर आउटपुट येईल 0. इनपुटला 0 असेल तर आउटपुट येईल 1. ओके, सेम कन्सेप्ट आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये यूज करतो. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस. ट्रूथ टेबल कशा प्रकारे येणार आहे बघा. एकच स्टेटमेंट आहे P आणि आउटपुट आहे नेगेशन P. नॉट यूज केलं तर वन इनपुट. सो हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज. आयदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रू म्हणजेच 1, फॉल्स म्हणजे काय 0. इनपुटला ट्रू असेल तर आउटपुटला काय येतं फॉल्स. इनपुटला फॉल्स असेल तर आउटपुटला काय येतं ट्रू.
सो इट इज लाईक अ इन्व्हर्टर. नॉट इज अ इन्व्हर्टर. इन्व्हर्ट करतो तो व्हॅल्यूला. म्हणजे ट्रू असेल तर फॉल्स, फॉल्स असेल तर ट्रू. अशा प्रकारे तुम्ही हे ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवणार आहात नॉट कनेक्टिव्ह साठी. ओके, समजते सगळ्यांना? नॉट कनेक्टिव्ह, दिस इज फर्स्ट वन. आता आपण कन्सिडर करूया सेकंड कनेक्टिव्ह विच इज नोन ऍज ऑर कनेक्टिव्ह. ओके, तर ऑर कनेक्टिव्ह आपण बघूया. Now start with the second connective. Second connective is OR connective. It is called as a disjunction of a statement. Okay. आता याची डेफिनेशन बघूया. आता ह्याच्यामध्ये कन्सिडर करूया टू स्टेटमेंट्स. सो इफ P and Q are two statements. Okay, P and Q are two statements. Then the statement P or Q. Okay, P or Q is called disjunction of a statement. Simple definition मध्ये तुम्हाला लिहून देते. Okay, and denoted by okay PVQ. सिंबल आहे V. और साठी सिंबल काय आहे V. ओके, आता एक्झाम्पल कन्सिडर करूया आपण. ओके, एक्झाम्पल कन्सिडर करूया P and Q. Okay, suppose we consider Ram is tall, Ram is handsome. Okay, and what is P or Q? P or Q का येणार आहे? Ram is tall or handsome. तर अशा प्रकारे आपण हे और कनेक्टिव्ह यूज करतो जेव्हा तुम्ही स्टेटमेंटला कंबाईन करता युझिंग और कनेक्टिव्ह. ओके, विल कन्सिडर हियर ट्रूथ टेबल फॉर दिस. ओके, तर ट्रूथ टेबल साठी आपण एक कन्सेप्ट यूज करूया. आता लॉजिक फॅमिलीमध्ये जसं तुम्ही हा और कनेक्टिव्ह यूज केलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये और इज अ गेट अगेन. ओके, और इज अ गेट. गेट इज लाईक दिस. सी, गेट इज लाईक दिस. इट इज कॉल्ड ॲज ऍडर. त्याला आपण काय म्हणूया? ऍडर. ऍडिशन करतो दोन बायनरी नंबर्सची. ओके, ते ऍड्स टू बायनरी नंबर. इनपुट कन्सिडर करूया. टू इनपुट्स हियर सपोज अँड वन आउटपुट इज देअर. ओके, नाउ इन दिस केस बायनरी नंबर्सची आपण ऍडिशन करतो गेटमध्ये. ओके, इनपुट आहे हे इनपुट and this is output. So 4 possibilities 1 1 1 0 0 1 and 0 0. बायनरी नंबर्सची ऍडिशन करायची. 1 plus 1 it is 1 बायनरी नंबर मध्ये. 1 plus 0 is again 1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 it is 0. So using this concept, 0 म्हणजे काय? False आणि 1 म्हणजे काय? True. So using this concept only, if we consider truth table for this mathematical logic, आपण कशा प्रकारे कन्स्ट्रक्ट करणार बघा. दोन स्टेटमेंट्स आहेत P आणि Q. दोन स्टेटमेंट्स आहेत P आणि Q. सो हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4 पॉसिबिलिटीज. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू अँड फॉल्स फॉल्स. ठीक आहे, तर या कन्सेप्टचा उपयोग करून आपण इथे लिहितोय. 1च्या जागी आपण लिहिलंय ट्रू आणि फॉल्सच्या जागी काय लिहिलंय? म्हणजे 0च्या जागी आपण काय लिहिणार आहोत? फॉल्स. ओके, सो हाऊ टू रिमेंबर इट? सी, So whenever one of the statement is true or connective मध्ये आपण कसं लक्षात ठेवणार? ट्रूथ टेबल. whenever इनपुटला एक स्टेटमेंट जरी ट्रू असेल तरी आउटपुट काय येणार आहे? ट्रू. इफ बोथ आर फॉल्स then only your output is false. So how to remember it? In OR connective, whenever both the statements are false, output is false. Otherwise it is always true. कळलंय सगळ्यांना OR connective? तर अशा प्रकारे आपण OR कनेक्टिव्हचं ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवणार आहोत. ओके, तर बघून घ्या सगळ्यांनी एकदा. नाउ स्टार्ट विथ द थर्ड कनेक्टिव्ह, अँड कनेक्टिव्ह. ओके, अँड कनेक्टिव्ह जेव्हा तुम्ही यूज करता तेव्हा आपण स्टेटमेंटला काय कन्सिडर करतो? इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट. आता डेफिनेशन बघा. If P and Q are two statements, okay,
देन द स्टेटमेंट P and Q मध्ये अँड येतो इथे. P and Q is called as conjunction of statement P and Q and denoted like this. P inverted V Q. It is like a triangle. Okay, P inverted V Q या फॉर्म मध्ये आपण डिनोट करतो कंजंक्शन फॉर्म साठी. दॅट इज युझिंग विच गेट, विच कनेक्टिव्ह अँड कनेक्टिव्ह. ओके, आता ह्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेऊया. सेम एक्झाम्पल आपण जे ऑर साठी कन्सिडर केलंय तेच कन्सिडर करतोय. P denotes Ram is tall. Q denotes Ram is handsome. So what is P and Q? P and Q काय येणार आहे? Ram is tall and handsome. ओके, आता इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स मध्ये अँड एक गेट आहे. इट इज मल्टिप्लायर. इट इज अ मल्टिप्लायर. आता आपण दोन इनपुट्स घेऊया आणि एक आउटपुट कन्सिडर करूया इथे. ओके, अँड इज अ मल्टिप्लायर. मल्टिप्लाय करतो बायनरी नंबर्स साठी. बघा मल्टिप्लिकेशन काय येते? इट इज 1 into 1 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 it is 0. तर ह्या कन्सेप्टचा उपयोग करून आपण अँड कनेक्टिव्ह साठी ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवणार आहोत. कशा प्रकारे? when both are true then only your output is true, otherwise false. लक्षात कसं ठेवणार आपण? 1 into 1 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0 आणि 0 into 0 0च. म्हणजे तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार ट्रूथ टेबल? जेव्हा दोन्ही ट्रू असेल तेव्हाच अँड मध्ये काय येणार आहे? ट्रू येणार आहे. अदरवाइज नेहमी काय येणार आहे? टेबलमध्ये फॉल्स. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू then only your output is true, otherwise it is false. अशा प्रकारे तुम्ही अँड कनेक्टिव्ह साठी ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवणार आहात. समजतंय सगळ्यांना? तर हे तुमचं थर्ड कनेक्टिव्ह आहे अँड. आता आपण पुढचं कनेक्टिव्ह कन्सिडर करूया इफ देन. सी, नेक्स्ट कनेक्टिव्ह इज इफ देन कनेक्टिव्ह. इट इज कॉल्ड एज अ कंडिशनल स्टेटमेंट. ओके, कंडिशनल स्टेटमेंट आपण कन्सिडर करूया. डेफिनेशन काय आहे बघा? इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स then the statement if P then Q is called conditional statement. It's called conditional statement. एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. आता याचं डिनोशन कसं आहे ते बघा. इट इज डिनोटेड बाय वन साइडेड एरो. वन साइडेड एरो. P implies Q like this. Okay. Example. Suppose P denotes students work hard and Q denotes they will get success in HSC examination. Okay, so what is P implies Q बोला? P implies Q काय येणार आहे? If students work hard then they will get success in HSC examination. अशा प्रकारे आपण इम्प्लिकेशन फॉर्म साठी हे कनेक्टिव्ह यूज करणार आहोत. ओके, एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर केले. आता खूप महत्वाचं आहे ट्रूथ टेबल. बघा ट्रूथ टेबल तुम्ही कशा प्रकारे लक्षात ठेवणार. अगेन हियर टू स्टेटमेंट्स आर देअर. So how many possibilities? 4 possibilities. True, 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 false, false, true and false, false. आता बघा लक्षात कसं ठेवायचं आहे. एरो इज टुवर्ड्स Q. एरो कोणाकडे आहे? Q ह्या स्टेटमेंटकडे आहे. सो आउटपुट इज सेम ऍज Q. हे Qचं जे इनपुट आहे ना तेच तुम्ही आउटपुट म्हणून कन्सिडर करणार आहात. खूप सोप्या भाषेत तुम्हाला सांगतेय. फक्त लास्ट पॉसिबिलिटी मध्ये whenever both these statements are false तेव्हा आउटपुटला फॉल्स येत नाही तर काय येते? नेहमी ट्रू. समजलं? लक्षात कसं ठेवायचंय? सेम ऍज Q. ओके, बट फॉर द लास्ट पॉसिबिलिटी whenever both these statements are false output is not false, output is true. In this way we remember this truth table for if then connective. ते खूप महत्वाचं आहे. सगळ्यांनी एकदा बघून घ्या. ओके, आणि त्यानंतर आपण एक लास्ट कनेक्टिव्ह बघणार आहोत. इट इज बाय कंडिशनल स्टेटमेंट साठी इफ अँड ओनली इफ.
So that will start. See, we consider for now biconditional statement. आता definition काय तुम्ही consider करणार? If P and Q are two statements, okay, then the statement P if and only if Q, okay, P if and only if Q is called biconditional statement. कहते हैं is called biconditional statement and denoted by P double sided arrow Q. या प्रकारे तुम्ही डिनोट करता बायकंडिशनल स्टेटमेंट साठी. एक्झाम्पल कन्सिडर करू. सपोज P and Q there are two statements. Okay, P denotes suppose 8 is an even number and suppose Q denotes 8 is divisible by 2. Then what is P biconditional with Q? काय येणार आहे बोला? 8 is an even number if and only if it is divisible by 2. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल आहे बायकंडिशनल स्टेटमेंट साठी. आता ट्रूथ टेबल तुम्ही कसं काय लक्षात ठेवणार आहात बघा. ओके, दोन स्टेटमेंट्स आहेत P and Q. So how many possibilities are there? 4 possibilities. True, 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 false, false, true and false, false. Okay. How many possibilities are there? 4 possibilities. Okay. How to remember this truth table? If both are true and both are false, या दोन्ही possibilities साठी output is always true. Otherwise it is false. समजले? लक्षात कसं ठेवणार? दोन्ही ट्रू दोन्ही फॉल्स असेल तर आउटपुटला काय येणार आहे? ट्रू येणार आहे. अदरवाइज काय येणार आहे? फॉल्स येणार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही हे कनेक्टिव्स लक्षात ठेवणार आहात. एकदा बघून घ्या सगळ्यांनी. तर बघूया आपण आता या 5 कनेक्टिव्हची इन शॉर्ट रिव्हिजन बघूया. ठीक आहे, फर्स्ट कनेक्टिव्ह कुठलं होतं? नॉट. मी तुम्हाला सांगितले नॉट आहे इन्व्हर्टर. लक्षात कसं ठेवणार तुम्ही? इन्व्हर्टर. सिम्बॉल इज लाईक सिमिलर टू. ओके, नेगेशन ऑफ P इज देअर. इनपुटला ट्रू असेल तर आउटपुटला येणार फॉल्स. इनपुटला फॉल्स असेल तर आउटपुटला काय येणार आहे? ट्रू. इन्व्हर्ट करतो व्हॅल्यू. ट्रू असेल तर फॉल्स, फॉल्स असेल तर ट्रू. त्यानंतर आपण बघितलं होतं ऑर कनेक्टिव्ह. ऑरला मी सांगितलं होतं ऍडिशन करतो. जसं बायनरी नंबर्सची ऍडिशन होते तसंच लक्षात ठेवणार आहात तुम्ही ऑर कनेक्टिव्ह साठी. सिम्बॉल इज V, PVQ. दोन स्टेटमेंट्स आहेत, 4 पॉसिबिलिटीज. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू आणि फॉल्स फॉल्स. आता ऑर मध्ये ऍडिशन मध्ये तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार? दोन्ही फॉल्स असेल तरच फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. समजलं? लक्षात कसं ठेवायचंय? दोन्ही फॉल्स असेल तरच फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. हे झालं ऑर साठी. ओके, त्यानंतर आपण बघितलं होतं अँड. अँड तुम्ही कसं लक्षात ठेवणार? इट इज अ मल्टिप्लायर. बायनरी नंबर्सचं आपण मल्टिप्लिकेशन करतो त्या प्रकारे तुम्ही हे टेबलमध्ये लक्षात ठेवणार आहात. सिम्बॉल आहे इन्व्हर्टेड V. ओके, परत एकदा दोन स्टेटमेंट्स आहेत, 4 पॉसिबिलिटीज. तर लक्षात कसं ठेवणार तुम्ही? अँड कनेक्टिव्हचं ट्रूथ टेबल. बोथ आर ट्रू देन ओनली युअर आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोन्ही ट्रू असेल तरच ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ओके, त्यानंतर आपण नेक्स्ट कनेक्टिव्ह बघितला होता इफ देन. ओके, आता इफ देन साठी तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार बघा. इफ देन साठी आपण लक्षात कसं ठेवणार? arrow is towards Q. Okay, arrow is towards Q, so output is same as Q. फक्त लास्ट पॉसिबिलिटी मध्ये दोन्ही फॉल्स असेल तेव्हा मात्र आउटपुटला आपण काय लिहितो? ट्रूच लिहितो. इफ देनचं लक्षात राहील. एरो ज्या स्टेटमेंटकडे असेल
त्या स्टेटमेंटचं जे इनपुट आहे तेच तुम्ही आउटपुट म्हणून लिहिणार. फक्त कुठल्या पॉसिबिलिटीमध्ये, लास्ट पॉसिबिलिटी, दोन्ही फॉल्स असेल तेव्हा मात्र आउटपुटला फॉल्स नाही येणार, तर काय येणार, ट्रू येणार. ओके. त्यानंतर बाय कंडिशनल साठी आपण यूज करतो इफ अँड ओनली इफ कनेक्टिव्ह. तुम्ही लक्षात कसं काय ठेवणार ह्या कनेक्टिव्ह साठी? बघा, डबल साइडेड एरो तुम्ही यूज करणार आहात. 4 पॉसिबिलिटीज आहेत. दोन्ही स्टेटमेंट्स ट्रू असतील किंवा दोन्ही स्टेटमेंट फॉल्स असेल तेव्हा आउटपुटला काय येणार आहे, ट्रू. अदरवाइज काय आहे, फॉल्स. तर अशा प्रकारे हे 5 कनेक्टिव्ह नीट लक्षात ठेवायचे. 5 कनेक्टिव्ह तुम्ही नीट लक्षात ठेवले तर तुमचा टॉपिक खूप सोपा झाला. या कनेक्टिव्ह वरचेच प्रॉब्लेम्स आहेत. प्रिपेअर द ट्रूथ टेबल, प्रूव्ह दॅट, प्रूव्ह द इक्विव्हॅलन्सेस, LHS RHS प्रूव्ह करा. त्यानंतर सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन करा. हे सगळे क्वेश्चन्स ह्या टेबल्स वरती आधारित आहेत. वेदर इट इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेन्सी, या प्रकारे पण क्वेश्चन तुम्हाला जे परीक्षेला विचारतात तर हे सगळे ह्या 5 टेबल्स वरती आधारित आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे ह्या टेबल्स खूप खूप महत्वाचे आहेत, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्हाला ह्या 5ही कनेक्टिव्हची मी सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला शिकवलं आहे की लक्षात कसं ठेवायचं. सिंपल वे टू रिमेंबर दीज 5 कनेक्टिव्ह. ओके. त्यानंतर आता ह्या 5 कनेक्टिव्हचा वापर करून आता क्वेश्चन जर तुम्हाला परीक्षेला असं विचारला, युझिंग ट्रूथ टेबल्स examine whether the following statements is having tautology, contradiction or contingency. आता सगळे स्टेटमेंट्स आउटपुटला ट्रू असतील ना तर त्याला आपण म्हणतो टोटोलॉजी. लक्षात ठेवा, सोप्या भाषेत सांगते. ऑल ट्रू इट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी. ऑल फॉल्स स्टेटमेंट सगळे फॉल्स आले तर आपण त्याला काय म्हणणार, कॉन्ट्रडिक्शन, किंवा आपण त्याला म्हणणार फॉलसी. कळतंय. आणि मिक्सिंग असेल, ट्रू अँड फॉल्स, ट्रू आणि फॉल्स मिक्सिंग असेल तर आपण त्याला म्हणणार कॉन्टिजन्सी. काय म्हणणार आपण त्याला, कॉन्टिजन्सी. लक्षात येईल. ऑल ट्रू टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन और फॉलसी, मिक्सिंग ऑफ ट्रू अँड फॉल्स इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजन्सी. ठीक आहे. अशा प्रकारे हा पार्ट पण खूप खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला परीक्षेला विचारलं तर तुम्हाला ट्रूथ टेबलचा वापर करून तुम्हाला आउटपुट फाइंड करायचंय. आउटपुटला सगळे ट्रू असतील तर टोटोलॉजी, सगळे फॉल्स असतील तर कॉन्ट्रडिक्शन, मिक्सिंग ऑफ ट्रू अँड फॉल्स असेल तर कॉन्टिजन्सी. कळलं इथपर्यंत सगळ्यांना? ठीक आहे. पुढे जाऊया. आता पुढे आपण बघणार आहोत ड्युअलिटी प्रिन्सिपल. ओके. पुढे आपण बघणार आहोत ड्युअलिटी प्रिन्सिपल. काय आहे ड्युअलिटी प्रिन्सिपल? ड्युअल ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट कॅन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग. अशा प्रकारे आपण ड्युअल फाइंड करणार. रिप्लेस करायचंय अँड ला ऑर नी, ऑर ला अँड नी, 1/0, 0/1, ट्रू ला फॉल्स नी, फॉल्स ला ट्रू नी, टोटोलॉजीला कॉन्ट्रडिक्शन नी आणि कॉन्ट्रडिक्शनला टोटोलॉजी नी. तर अशा प्रकारे तुम्ही ड्युअल फाइंड करता. बाकीचं स्टेटमेंट तसंच ठेवायचं. ऑर ला अँड नी रिप्लेस करायचं, अँड ला ऑर नी, 1 ला 0 नी, 0 ला 1 नी, ट्रू ला फॉल्स नी, फॉल्स ला ट्रू नी, टोटोलॉजीला कॉन्ट्रडिक्शन नी आणि कॉन्ट्रडिक्शनला टोटोलॉजी नी. अशा प्रकारे तुम्ही ड्युअल फाइंड करता हा प्रिन्सिपल यूज करून. ठीक आहे. तर 1-1 मार्कांसाठी पण तुम्हाला हे प्रश्न विचारू शकतात. ठीक आहे. सिंपल आहेत. आता त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट, जर तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेलं असेल P implies Q ह्या फॉर्म मध्ये, इफ गिवन स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ P implies Q. ओके. तर त्याचा कॉन्व्हर्स तुम्ही फाइंड करता. कॉन्व्हर्स कशा प्रकारे फाइंड करतो आपण? Q implies P ह्या फॉर्म मध्ये इनवर्स आपण फाइंड करतो. नेगेशन P implies नेगेशन Q या फॉर्म मध्ये आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ अ स्टेटमेंट तुम्ही फाइंड करता कुठल्या फॉर्म मध्ये? नेगेशन Q implies नेगेशन P.
दिलेलं स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q मध्ये असेल तर कॉन्व्हर्स येईल, Q इम्प्लाइज P, इनव्हर्स येईल, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट काय येणार आहे, नेगेशन Q इम्प्लाइज विथ नेगेशन P. तर ह्याही प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला विचारतील. फाइंड कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट. ठीक आहे, ड्युअलिटी प्रिन्सिपल झाला, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह झालं. त्यानंतर आपण बघणार आहोत रूल्स ऑफ निगेशन. निगेशन फाइंड करायचे असेल तर काय काय रूल्स आहेत बघा. पहिला रूल आहे नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज ऑलवेज P. नेगेशन कॅन्सल होतं, तुम्हाला मिळतं ओरिजिनल स्टेटमेंट. ओके, त्यानंतर नेगेशन ऑफ P ऑर विथ Q इज नेगेशन P अँडेड विथ नेगेशन Q. ऑरच्या जागी येतो इथे अँड, लक्षात ठेवा. ओके, अँड नेगेशन ऑफ P अँडेड विथ Q असेल तर अँडच्या जागी येईल ऑर. कळते, ऑरच्या जागी अँड, नेगेशन फाइंड करताना अँडच्या जागी काय आला, ऑर. ह्याला आपण म्हणतो डी मॉर्गन्स लॉज. हे जे लॉज आहेत त्याला डी मॉर्गन लॉ पण आपण कन्सिडर करूया. ओके, हे लॉज आपण कन्सिडर केले. त्यानंतर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज विथ Q इज P अँडेड विथ नेगेशन Q. ओके, आणि जर बाय कंडिशनल स्टेटमेंट असेल तर त्याचं निगेशन कुठल्या फॉर्म मध्ये येणार, इज P अँडेड विथ नेगेशन Q ऑर विथ Q अँडेड विथ नेगेशन P. तर हे नेगेशनचे रूल्स आहेत. या रूल्सचा उपयोग करून तुम्हाला क्वेश्चन परीक्षेला विचारतात, राईट द नेगेशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट. तर आपण अशा प्रकारे हे रूल्स यूज करायचे आहेत आणि त्याचं फाइंड करायचं आहे नेगेशन. ओके, आणखीन एक गोष्ट, ह्याच्यामध्ये जर फॉर ऑल असेल तर फॉर ऑलला आपण रिप्लेस करतो देअर एक्झिस्टनी. ओके, आणि जर देअर एक्झिस्ट असेल तर आपण रिप्लेस करतो फॉर ऑलनी. निगेशन फाइंड करताना फॉर ऑल इज रिप्लेस बाय देअर एक्झिस्ट अँड देअर एक्झिस्ट इज रिप्लेस बाय फॉर ऑल. ओके, तर अशा प्रकारे हे निगेशनचे रूल्स आहेत. ड्युअलिटीचा प्रिन्सिपल झाला, त्यानंतर कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह झालं. तर हे 5 कनेक्टिव्हचा वापर करून परीक्षेला प्रश्न विचारू शकतात. आता जे क्वेश्चन्स आहेत तुमचे ते आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये घेणारच आहोत. पण इन शॉर्ट ह्या पूर्ण लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला थेरी पार्ट एक्सप्लेन केलेला आहे. ठीक आहे, तर ह्याच्यावरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सॉल्व्हिंग करूया. ठीक आहे, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा की जेणेकरून तुम्हाला पुढचे लेक्चर्स ह्याचे मिळत जातील. ठीक आहे, तर हा सगळा थेरी पार्ट आज कव्हर केलेला आहे. आणखीन एक महत्वाचा पार्ट आहे स्विचिंग सर्किट्स. तर तो महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. ठीक आहे, थँक्यू स्टुडंट्स.